Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Kendaga Insan Mulia, yang terhormat manajer program Pondok Pesantren Kendaga Insan Mulia, yang terhormat asatizah Pondok Pesantren Kendaga Insan Mulia, yang terhormat Wali Santri Fatimah Az-Zahra atau yang mewakilinya, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Ia telah memberikan kita berbagai nikmat yang bertubi tanpa henti, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menyaksikan acara khataman 30 juz Uktina Fatimah Az-Zahra. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umat yang diberikan syafaat oleh beliau. Baik, di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, setoran ziyadah terakhir 30 juz Uktina Fatimah Az-Zahra. Ketiga, prakata santri. Keempat, prakata wali santri Uktina atau yang mewakili. Kelima, prakata dari musrifah. Keenam, penutup. Baik, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan melafazkan Ummul Quran. Al-Fatihah. Memasuki acara kedua yaitu setoran ziarah terakhir 30 juz Uktina Fatimah Az-Zahra. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر والفلك لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات والأرض وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخشر المبتلون وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan dan saksikan setoran ziyadah terakhir Uktina Fatimah Az-Zahra. Semoga Allah mengistiqomahkannya dengan Al-Quran, tidak hanya berakhir dari ziyadahnya, tapi diamalkan dan dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu prakata santri dari Fatimah Az-Zahra. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Kendaga Insan Mulia, yang terhormat manajer program Pondok Pesantren Tahfidz Quran Kendaga Insan Mulia, yang terhormat asatid wal asatidah Pondok Pesantren Kendaga Insan Mulia, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang insya Allah ridhoi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran, mukjizat teragung di muka bumi. Bacaannya begitu menggugah jiwa, mendekatkan setiap makhluk kepada Sang Pencipta. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, sosok teladan yang mengagumkan. Jalan hidupnya ialah pancaran Al-Quran. Cintanya kepada umat bahkan selalu melahirkan kerinduan siang dan malam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, jangan pernah merasa tidak berguna atau merasa kerdil diri karena ya cuma lulusan SMA, nggak SS nih, malah mondok gitu. Justru karena kita menghafal Quran yang kita pegang ini memuliakan kita, menjadikan kita orang-orang yang mulia gitu. Karena seperti halnya malaikat Jibril adalah malaikat yang paling Allah muliakan dan dipercayai di antara malaikat lain, karena malaikat Jibril yang mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah. Nabi Muhammad adalah yang menjadi manusia paling mulia di muka bumi ini, di antara seluruh manusia yang ada di bumi, karena Al-Quran diturunkan kepada beliau.
umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia di antara umat Nabi terdahulu karena Al-Quran diturunkan pada masa umat Nabi Muhammad. Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah. Itu keduanya tempat tersebut dimuliakan oleh Allah. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka bulan yang paling dinantikan, diagungkan dan dimuliakan adalah bulan Ramadan. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam yang paling mulia yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu 1000 bulan, 83 tahun. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab adalah bahasa yang paling dimuliakan oleh Allah dan dijaga kelestariannya, perubahan dan kemusnahannya hingga hari kiamat. Itulah Al-Quran. Jika terdapat sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, pasti Allah jaga, Allah muliakan dan tinggikan derajatnya di antara hamba-hamba yang lain. Jadi teman-teman jangan pernah ngerasa insecure sama mahasiswa-mahasiswa di luaran sana, karena kita itu mulia karena Al-Quran. Kita yang mau ngemuliain bukan manusia lagi, tapi Allah sendiri yang mau ngemuliain kita gitu. Dan teman-teman tetap semangat karena Al-Quran ini yang bisa membuat kita menjadi semakin dekat sama Allah gitu. Jadi teman-teman ngehafal Quran jangan lupa buat lurusin niat, karena jujur saya juga selama ngafal tuh memang ada futurnya gitu, karena memang mungkin niatnya yang kurang dilurusin lagi, karena namanya manusia pasti Allah yang membolak-balikan hati gitu. Jadi ya kadang memang putur gitu, tapi ketika aku putur sampai ada di titik sekarang, aku ngomong ke diri aku sendiri, Fat, kamu memang kenapa gitu, kamu menghafal tuh untuk siapa? Kenapa kamu ada futur-futurnya kayak gini? Kalau memang untuk Allah, sesulit apapun, ya kamu buktiin ini tuh bukti cinta kamu untuk Allah. Ini tuh perjalanan cinta kamu untuk Allah. Jadi kenapa kamu harus sedih? Kalau memang ayat itu emang belum Allah takdirkan buat kamu, mungkin kamu nggak tahu yang terbaik dari Allah tuh yang bagaimana gitu. Yang penting kita ikhtiarnya udah pol-polan gitu. Yang penting kita udah maksimalin. Kalau Allah kasihnya nggak cepet gitu, ya syukurin, alhamdulillah. Bisa jadi itu menjadi salah satu wasilah kita dikikis dosa-dosanya gitu. Karena Fatimah tuh dengar kayak gitu dari Ustadz ya, pertama kali ngafal tuh di mahad yang lain tuh sedih gitu, karena orang awam, Kak Fatimah kan dulunya nggak mondok ya, anak sekolah biasa gitu, jauh gitu dari Allah gitu. Terus ya tiba-tiba kayak gitu, yang dulu Fatimah cari tuh ya memang kesenangan doang gitu, yang kok abis senang-senang tuh ya gini lagi rasanya ya, kok gini lagi rasanya ya, sampai Fatimah ada di titik, oh ternyata kesenangan dan kebahagiaan, ketenangan tuh di sini gitu, di ma'had gitu. Sampai Fatimah, wah ternyata seasik ini ya mondok, ternyata senyaman ini ya mondok, ternyata semenyenangkan ini ya ketenangan. Oh ini yang namanya ketenangan. Jadi dari situ Fatimah udah, oh bismillah ya Allah, mudah-mudahan aku bisa tinggal di pondok sampai aku bisa hidup di luar, kan aku belum percaya sama diri aku gitu. Udah dari situ mah ya udah weh. Jadi teman-teman tuh memang pertama ngafal itu ngerasa kayak bad mood karena nggak belum masuk. Tapi mungkin itu yang terbaik dari Allah gitu. Itu Allah pengen kita semakin menghamba sama Allah. Kita seberapa menghamba sih sama Allah gitu. Sebenarnya sebelum menghafal tuh kita udah berdoa, udah minta izin belum sama Allah gitu. Jadi aku tuh kalau lagi futur bilang aja ke dia, Fatimah, kok kamu kayak gitu sih, nggak usah futur, ayo senyum, ayo falyafrahu, ayo ini tuh Al-Quran datangnya tuh untuk orang yang berbahagia, ayo gitu. Walaupun memang aku suka kadang bad mood ya, kadang kelihatan gitu bad moodnya, tapi ya aku selalu berusaha gitu, ayo dong bangkit, jangan kayak gini terus. Al-Quran itu mulia, datang sama orang yang mulia juga, ayo muliain diri kamu, ayo senyum gitu. Jadi ya untuk teman-teman, jangan lupa lurusin lihat lagi, jangan lupa ingat tujuan awal kita, ridho Allah. Jadi seberapapun yang kita dapat, yang penting mah ridho Allah. Jadi yang penting mah bukan seberapa harus banyak sih setoran kita, harus banyak,
harus positive thinking gitu. Tapi kalau Allah nggak takdirin, kita harus ridho karena kita hamba yang Allah atur, yang Allah kasih rezeki itu kita dari Allah gitu. Bukan, jadi yang dipertanyakan tuh kadang siapa sih yang Tuhannya, kita atau Allah? Kok kita ngambek sama Allah yang ngasih skenario terbaik untuk kita, padahal kita nggak tahu mana yang terbaik buat kita gitu. Jadi di sini aku mau ngajak buat teman-teman sekalian, buat teman-teman untuk semakin berlapang dada, karena aku termasuk termasuk ke golongan orang-orang yang nggak terlalu cepat ngafal. Gimana rasanya nggak masuk-masuk tuh aku tahu, dan mungkin teman-teman di sini ada yang satu perasaan sama aku. Mudah-mudahan kita semakin diberikan kelapangan oleh Allah, semakin diberikan keridoan, dan semakin mendekat sama Allah. Mungkin jangan-jangan sujud kita yang kurang lama, doa kita yang kurang merintih, atau mungkin kita yang kurang tahu diri gitu. Kita yang kurang tahu diri, kita yang hamba tapi kita nuntut sama Allah. Aku pengen gini ya Allah, aku pengen gini ya Allah. Padahal kata Allah tuh nggak gitu. Kamu tuh kalau kayak gitu nanti sombong. Kamu tuh kalau kayak gitu nanti kayak gini. Jadi ya, ayo teman-teman, kita kembali luruskan niat, kita kembali mengharap ridha Allah. Kembali untuk berlapang dada, nggak cuman sama Allah tapi berlapang dada sama kelakuan manusia sama kita, supaya hidup kita juga lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih berguna gitu. Maaf dari Fatimah kalau misalkan Fatimah memang suka bad moodan, memang mukanya udah judes, memang kadang nggak nggak ngondisiin muka gitu kalau lagi marah, ya kelihatan kalau kayak gini. Mohon maaf, mohon doanya dari teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman bisa, yang belum hatam cepat nyusul, dan yang sudah hatam mudah-mudahan Allah istiqomahkan dan bisa tasmid 30 juz. Tak lupa sebenarnya, bukan tak lupa. Terima kasih yang begitu besar Ustazah untuk lembaga ini yang sudah menjadi wasilah kebaikan untuk adanya Fatimah di sini. Terima kasih kepada para donatur, pada orang yang berkontribusi untuk adanya kami di sini, untuk fasilitas kami, untuk segala ilmu yang kami dapatkan di sini. Terima kasih pada Ustazah. Terima kasih pada Ustadz. Terima kasih untuk AA yang udah datang sama Teteh. Ya mungkin walaupun ada kegiatan tapi masih menyempatkan waktu. Mudah-mudahan segala apa yang kalian korbankan, yang menjadi wasilah kebaikan untuk saya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan berikan keberkahan dalam kehidupannya. Terima kasih terutama untuk Ustazah yang begitu besar, karena udah mau support Fatimah, udah mau ada kalau Fatimah lagi futur, udah mau nyemangatin, udah mau nyimakin, walaupun balelol, walaupun gimana juga, tapi tetap sabar. Makasih udah membimbing, udah mau membersamai perjalanan cinta Fatimah buat Allah. Karena jujur kalau misalkan Fatimah nggak dibersamai, mungkin Fatimah udah nyerah gitu. Karena ya kadang memang suka buntu gitu, karena nggak ada ilmu baru. Tapi karena ustazah-ustazah di sini memang masya Allah gitu, jadi bisa lah gitu, bisa kembali lagi, bisa merangkak lagi gitu. Tak lupa berterima kasih sama orang tua yang masya Allah selalu mendukung, mensupport, walaupun nggak bisa sampai bisa hadir di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu dan keberkahan dalam hidupnya. Dan mudah-mudahan orang tua teman-teman juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ketika beribadah, beriman. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Uktina Fatimah Az-Zahra yang telah berbagi pengalamannya dalam menghafal Al-Quran.
Memasuki acara selanjutnya yaitu prakata wali santri Uktina Fatimah Az-Zahra atau yang mewakili kepadanya dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, puji dan syukur saya haturkan kepada Allah, begitu banyak memberikan nikmat dan kebahagiaan terutama kepada saya. Karena bahagianya Allah, saya bukan ustadz, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, tapi Allah anugerahkan kepada saya adik penghafal Al-Quran. Salawat serta salam saya sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya di sini selaku wali santri dari Ananda Fatimah Az-Zahra berterima kasih kepada Allah berterima kasih kepada Allah bisa hadir di sini, bisa langsung menyampaikan bisa langsung menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Pondok Pesantren Kendaga. Para moderator, ustadz-ustadzah, berkat wasilahnya adik saya bisa menghafalkan hafalan Quran 30 juz. Saya mohon maaf jika saya kurang berinteraksi mungkin dengan ustadz dan ustadzah, tapi alhamdulillah tidak mengurangi rasa kasih sayang dan didikan ustadzah kepada adik saya. Terima kasih, semoga Allah memberikan berkah selalu untuk kehidupan ustadz dan ustadzah, yang semoga saya bisa terus istiqomah bersama Al-Quran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada wali santri dari Uktina Fatimah Az-Zahra yang telah memberikan perkataannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu perkata dari Ustazah Rika selaku Musrifah PPTQ Kendaga Insan Mulia. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Maha Baik gitu, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, merezekikan kita untuk bisa hadir pada hari ini. Bukti wujud dari doa-doa kita sebelumnya di awal bulan Rajab ya, kita sering mendawamkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan sekarang Allah telah merezekikan kita untuk sampai di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan segala bentuk amal kebaikan sekecil apapun untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang sangat-sangat berharap untuk bisa mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat tim Yayasan PPTQ Kendaga Insan Mulia yang kami hormati, wali santri dari Ananda Fatimah Az-Zahra, dan yang saya cintai, yang saya sayangi karena Allah, santriwati PPTQ Kendaga Insan Mulia angkatan kelima. Alhamdulillah, sekarang udah hari keberapa Ramadan? Kelima, 4 ya. Udah hari keempat Ramadan. Gimana, aman semuanya? Aman, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, rezeki yang patut kita syukuri banyak-banyak gitu. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana bulan Ramadan kalau kata ulama itu syahrul Ramadan, syahrul Quran gitu kan, bulannya Al-Quran, yang mana di bulan Ramadan ini waktunya turun Al-Quran, kalamullah gitu, kitab yang mulia. Sebagaimana dalam firman-Nya, yakni di Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, semua yang berkaitan dengan Al-Quran seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ukhtina Fatimah ya, Masya Allah gitu, semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti Allah muliakan gitu. Bulan Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Terus Nabi Jibril Malaikat Jibril menjadi pimpinan para malaikat. Terus Nabi Allah Muhammad menjadi nabi yang terpilih, nabi yang teragung gitu, untuk bisa menjadi pembawa amanah Al-Quran ini gitu. Dan kita umatnya menjadi umat terbaik. Waktunya juga Ramadan menjadi bulan terbaik. Malamnya malam Lailatul Qadar, dan itu di sana banyak kebaikan, bahkan 1000 bulan kebaikannya itu kan gitu bernilainya. Terus harinya juga Sayyidul Ayyam kan ya, hari Jumat. Masya Allah, hari ini juga hari Jumat gitu, menjadi hari pimpinannya para hari gitu, para hari. Jadi hari-hari itu Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari itu hari Jumat gitu, Masya Allah. Bahkan di hari Jumat juga banyak sekali keutamaan-keutamaan. Dari surah Al-Kahfi kita baca gitu kan, kita bisa diterangi dari 2 Jumat di hadisnya seperti itu. Kemudian sholawat yang kita bacakan juga akan bernilai 10 kebaikan, walaupun kita cuma sekali mengucapkannya gitu kan. Masya Allah, pokoknya semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Dan Allah tuh nggak sembarangan milih gitu, tentang waktunya, tentang tempatnya, tentang siapa yang diamanahkannya, Masya Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, apa ya, kita mengisi kan di sini konteksnya gitu. Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bagaimana caranya kita bisa mengisi Ramadan ini dengan memperbanyak interaksi kita bersama Al-Quran? Kan gak jarang ya kalau bulan Ramadan itu banyak yang tadarusan, banyak yang khataman Al-Quran, terus bahkan di 10 malam terakhir juga banyak yang i'tikaf. Dan top 3 dari amalan-amalan kebaikan pasti semuanya tuh baca Al-Quran tuh udah menjadi 3 teratas gitu, amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia kebanyakan, seperti itu, Masya Allah. Dan jadi pertanyaan lagi gitu, bagaimana caranya biar Al-Quran yang kita baca itu bisa menjadi obat, syifa untuk setiap hal yang kita rasakan gitu. Pas banget ya, sekarang tuh kan hari Jumat gitu. Besok tuh hari Sabtu, lusa hari Ahad. Besok tuh udah masuk weekend, hari libur gitu, yang mana banyak sekali orang kebanyakan di luar sana mikirinnya, wah weekend healing kemana ya? Wah weekend kita bukber di mana lagi? Terus mau ke tempat mana lagi nih yang mau kita kunjungin? Kebanyakan kita memikirkannya ke tempat-tempat yang wah gitu, untuk healing gitu, untuk menemukan rasa tenang, untuk menemukan obat dari segala rasa capek yang kita rasakan sebelum-sebelumnya gitu. Padahal healing terbaik yang udah Allah kasih itu sejatinya adalah Al-Quran. Tapi banyak banget orang yang gak sadar seperti itu. Nah, gimana sih caranya buat bisa merasakan bahwa bacaan yang kita baca itu, Al-Quran yang kita baca itu tidak hanya
huruf-hurufnya aja, tapi ada ruhnya gitu, ada ruhnya ke dalam hati kita. Sebagaimana dalam Quran surah Yunus gitu ya, di ayat 57-nya, walaqad ja'atkum bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an kan sebagai syifa, dan kita caranya itu kalau kata ulama tuh katanya dengan mentadaburi. Tadaburi itu apa sih? Jadi mentadaburi itu kayak kita tuh memaknai setiap bacaan yang kita baca, memaknai setiap huruf yang kita baca. Langkah-langkahnya ya seperti kita kalau misalkan kita lagi ngerasain galau, kayak bimbang atau dilema atau apa kayak gitu, cari ayat-ayat tematik tentang semua hal yang kita rasakan itu. Misalkan kita lagi galau, lagi dilema, atau kalau enggak misalkan kita lagi kayak kok gue dikasih nikmat kayak gini, kok gue nggak bersyukur ya? Terus carilah ayat tentang syukur itu gitu. Dari yang surah Ibrahim ayat 8 boleh. Kalau enggak misalkan yang familiar banget lah, yang semua orang pasti tahu gitu, semua muslim pasti tahu. Di Quran surah Ar-Rahman yang diulang kurang lebih 30 kali ya. Nah itu kan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ulang-ulang gitu ayatnya. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan gitu. Terus resapi sampai kita oh iya gitu, bawa sholat. Jadi untuk menghadirkan Al-Quran sebagai obat itu salah satunya dengan mentadaburi. Nah mentadaburinya itu kita pahami dulu arti dari si ayatnya itu apa, terus ingat-ingat oh iya, renungkan kayak gitu, terus bawa ke sholat, diulang-ulang seperti itu. Kalau enggak misalkan kita udah terlampau jauh nih dari Allah misalkan, kayak wah kita disibukkan dengan hal-hal duniawi lah misalkan ya, terus gimana caranya biar kita ingat ke kematian, biar kita ingat kepada Allah gitu, biar lebih dekat kepada Allah. Bisa misalkan kita baca surah Al-Qiyamah yang ayat 26 sampai 30. Nah itu kan berisi tentang tahap-tahapan dicabut nyawa gitu kan, manusia itu kayak gimana gitu. Nah itu bisa menjadi bahan renungan gitu. Nah bisa kita tadaburi gitu. Nah itu langkah buat kita biar Al-Quran itu tuh bisa menjadi tempat healing terbaik gitu. Jadi nggak lagi tuh misalkan kita kalau misalkan weekend kayak mikirin oh ya ini list tempat-tempat yang mau kita ini gitu. Tapi kan sejatinya kita di sini, apalagi kita di sini gitu kan, direzekikan lingkaran Al-Quran gitu, circle Quran. Nah ini masya Allah gitu. Jangan sampai setiap ayat yang kita baca itu hanya sekedar huruf-huruf yang kita lantunkan, tapi mudah-mudahan bisa kita bisa meresapinya, kita bisa memaknainya, sehingga apapun yang kita baca itu bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa menjadi obat buat kita gitu. Kalau misalkan lagi galau, lagi sedih, oh iya kan sering tuh kan ya sama murabiah kita kalau di BPM kan sering diajarin yang garpu tala. Ini tuh salah satunya juga seperti itu. Kita ngerasain apa, oh iya aku mau cari obatnya nih di Al-Quran, garpu tala dulu gitu, istikharah bil Quran gitu kan, cari ayatnya tentang apa. Dan itu selalu relate, bener gak? Selalu sama gitu dengan apa yang kita rasakan gitu. Nah itu salah satunya gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa memaknai kebersamaan Al-Quran kita ini juga, mudah-mudahan bisa sampai kepada ruh kita gitu, bisa sampai ya kepada ruh kita, dan kita bisa setiap interaksi dengan Al-Quran itu mudah-mudahan bisa menjadi wujud dari akhlak-akhlak kita gitu. Mudah-mudahan akhlak-akhlak kita juga pelan-pelan bisa terbimbing untuk bisa menjadi akhlaknya Al-Quran, seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu saja mungkin ya yang mau disampaikan. Oh ya yang terakhir, barakallah ya untuk ukhtina Fatimah. Masya Allah, alhamdulillah sudah memasuki fase murojaah. Kedai insan mulia direzekikan lagi nih sama Allah khotimat baru gitu ya. Ananda Fatimah dari Banten gitu. Mudah-mudahan kebersamaan ini gitu, masa ziyadah kemarin, mudah-mudahan itu bisa menjadi batu loncatan pertama terbaik untuk Fatimah bisa masuk ke fase murojaah. Nah nanti di fase murojaahnya bisa memaksimalkan waktunya untuk terus menjaga hafalan-hafalan dan bisa menjadi wasilah terbimbingnya Fatimah dan ditemaninya Fatimah oleh Allah untuk bisa menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah di muka bumi ini. Amin. Dan untuk teman-teman yang sekarang masih Allah rezekikan untuk
masih berjuang gitu ya di fase ziyadah. Mudah-mudahan Allah terus bimbing, Allah terus temani prosesnya. Mudah-mudahan nanti di waktu terbaik, kan setiap bunga mah pasti mekarnya di waktu yang berbeda. Nah sekarang tuh waktunya Fatimah mekar gitu. Nanti pasti ada momen terbaik, waktu terbaik untuk teman-teman yang lain juga bisa menyusul untuk khatam 30 juz, dan kemudian nanti bisa masuk ke fase murojaah bareng-bareng gitu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa terus meminta ke Allah biar kita diistiqomahin terus, biar kita direzekikan terus untuk bisa terus bersama Al-Quran, bisa memaksimalkan setiap waktunya bersama Al-Quran gitu, bisa mengulang-ulang dan bisa memaksimalkan amanah Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya gitu. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa termasuk kepada ahlullah menjadi ahlul Quran, menjadi keluarganya Allah yang ada di muka bumi ini gitu. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Rika atas segala motivasi untuk kami semua. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan melafadzkan hamdalah, istighfar sebaik-baiknya, dan doa kafaratul majelis. Baik, saya selaku MC memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.